ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. તાક્ષીબા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ તાક્ષીબા નવકલમ આપણે સોરી ત્રિમંત્ર બોલીએ બોલો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો ઉપજાયાણમ નમો ઉવજાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો એસો પંચન મુકારો. સવપા વપણાસણો સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ
मंगलारं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમારા બેન બરાબર ફોલો કરે છે. हाँ ચલો આપણે ડેલી પ્રેયર. हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरी दी को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसे परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करें, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य लोगों और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में जिनसे मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता के साथ हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ટડી પ્રેયર પ્લીઝ. सारे प्रेयर कर लो। હા. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन बुद्धि आगे टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, હે દાદા ભગવાન, हम हैं आपके बच्चे, हम है आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल है के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. સેપરેશન પ્રેયર મોનિકા. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, You are breaking up, Monica. दीजिए। तो Okay, Itaksiba. हाँ जी हे शुद्ध सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हितक्षिपा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितक्षिपा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिपा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidan. Monica? 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 हाँ दादा। Okay, now it's better. Now it's better. हम्म, Okay. अभी आपके पुत्र 5 मिनट है तो ओके शॉर्ट पद गाओ तो हताक्षिबा. मैं बुक लेके आऊं? ओके मोनिका को बोल. मोनिका सिंग करेगा. यू फॉलो. शॉर्ट वन मोनिका. ओके ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमिकेवा पुण्यशाली अम्मे की वाह पुण्यशाली, भगवान दी भूमिका आदि है मैं निहारी। भगवान
का आदि मैं निहारी। আমি কেবা ভাগ্যশালী अम्बे भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाडी ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति चाली भारी। আমি কেবা पुण्यशाली अम्बे पुण्यशाली आगम स्वरूप था એ માર્ગ મુક્તિનો છે आगम स्वरूप था वो ए मार्ग मुक्ति नो छे। સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શાંતિનો છે कमा समारू आस्वाद श्रुति नो छे। આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે आस्वाद श्रुति नो छे। વાંદાની વચ કાશમ જ્ઞાન માનતાઓ એને દીદી ઉડાવી मन मानता एड़े उड़ावी। અમે કેવા પુણ્યશાલી अभी की पुण्यशाली અમે કેવા ભાગ્યશાલી अभी की भाग्यशाली। જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ओके, आज का होमवर्क क्या था? साक्षीबा? बच्चे था कि बच्चे गए बंजूते न्याय। ओके, बंजूते न्याय हुआ वो न्याय। ओके ओके, आप सिंसियरली करते हैं तो बोलो। हाँ दीपक आनंद जी, ओके, आपने स्टडी किया था? सामरजो। हाँ ओके, बोलिए साक्षीबा। मैंने रीड किया तो वो टॉपिक ये था कि જગતનું संचालन तो जुओ, और उसके अंदर ये था कि हमारे साथ जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल हमारे हिसाब के बराबर होता है। और उसमें एग्जाम्पल दिए थे, 2-3 एग्जाम्पल। उसमें एक एग्जाम्पल ये था कि अगर हमने किसी को भी हमारे पैसे उधार दिए हो और वो हमें वापस दे या ना भी दे, दोनों न्याय के बराबर ही है। अगर हमने पिछले जन्म में उसको दिए होंगे तो हमें देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये था कि अगर हमारी कोई फेवरेट वॉच हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हम नदी में या बीच पर गए हो घूमने, वहां पे गिर जाए और किसी को मिल जाए और फिर वो हम उनको पता चले किसी के थ्रू कि हमारी घड़ी है और हमें वापस दे जाए, तो वो भी बन्युति न्याय हुआ। अगर ना दे जाए, ना मिले, वो भी बन्युति न्याय हुआ। ये था उसमें कि जो भी होता वेरी है हमारे हिसाब के बराबर होता है, इसलिए कहीं पर भी न्याय खोजने का नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका, डिड यू डू होमवर्क? नहीं दादा मैं कल करके आ जाऊंगी और आपको कल नहीं है तो एडजस्ट एवरीवन का होमवर्क किया था? आज मैंने सैटरडे और संडे को मैं करिश्मा के साथ एडजस्ट नहीं हुई
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आपने स्टडी किया था बुक में से? नहीं दादा, वो भी रह नो, गया। यू आर सपोज यू मस्ट रीड वन अ, पेज, वन पेज, यू नो। तो ये सब अ, अभी हसमुख काका बोलेगा ये करेगा तो क्या फायदा होगा, पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। हाँ, क्या क्यों पाछो तू? अच्छा, पर आपने होमवर्क किया आपका? हाँ बन्यू थे न्याय, ओके बोलो। दादा, मैंने तो भोग उसकी भूल किया। नहीं नहीं, किताब में क्या पढ़ा पहले वो देख। किताब ने नहीं पिया, वो पढ़ा? पढ़ा है ना, वो भोग उसकी भूल का था। हाँ तो बोलो ना, क्या दादाजी क्या बोलते हैं? उसमें वो टॉपिक का नाम था, जहाँ भोग जहाँ भोगवट है वहाँ अपनी भूल है। उसमें लिखा था, दो वो लोग थे और एक लक्ष्मी आरोप लगा रहा था, तो उसका झूठा आरोप लगा रहा था। तो दादाजी का तो लक्ष्मी चंद ने दादाजी का वाक्य यूज किया कि भोगोस की भूल, और वो आराम से सो गया, और उसने अपनी भूल भुगत ली। उससे भोगवत आया तो। ओके ओके, बन्यू थे न्याय पता बोगट ना बोल, ओके। दक्ष आपने किया था स्टडी? हाँ दादा, आज मैं स्टडी करी थी। और दादा बोलो। मैंने जो पढ़ा था कुदरत, मतलब दादा कुदरत न्याय का घर है, जैसे कि मतलब जब किसान की फसल उग रही होती है तो बारिश आ जाती है, तो वो भगवान को बोलता है कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं करा। तो मतलब उसमें भगवान के पास भी नहीं होता कि बारिश में ला सकता हूँ और मैं बारिश नहीं ला सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। ओके, भगवान आप कुछ, जाके भी उसको नहीं रोक सकते। ओके, आप कुछ हुआ आज उसमें आपने देखा नहीं कि वो जो बन हुआ वो न्याय है, कुछ हुआ ऐसा? दादा आज नहीं देखा। नहीं देखा कि चित चित किए, कित कित किया, साक्षी बा? नो नहीं, कित कित, मेरा नो भी कित नहीं कित, हुआ। वेरी गुड। पर चिक चिक कित कित, हाँ दादा, थोड़ा सा मूड के साथ हो गया था। क्या हुआ था हसमुख काका को बताओ। उसमें बन्यू तो न्याय आपने नहीं देखा, क्या हुआ था? हाँ, हुआ ऐसा कि मैं होमवर्क करने बैठ रहा था, तो मम्मी ने बोला कि होमवर्क करने बैठ जा। तो मैंने बोला हाँ, बैठ ही रहा हूँ। तो वो ऐसे बोलने लगे कि मुझे लगा वो डांट रहे। तो मैंने बोला डांट क्यों रहे हो? तो उन्होंने थोड़ा डांट दिया। ओके थैंक यू। हसमुख काका, हसमुख काका भी सुना सबका हम्म। दादा दादा का एनालिसिस, क्या हुआ नहीं हुआ अब बात करिए। ओके ओके। हाँ जी, पर्व, आज आप होमवर्क करने बैठ रहे थे और मम्मी ने बोला होमवर्क कर लो, तो आपको अंदर से ऐसा लगा कि मेरे को क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आपने सामने उनको जवाब दे दिया, बरोबर ना? अंदर से यह हो गया। तो कभी भी एक बात का हमको खास ध्यान रखने का होता है कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं और वही काम कोई बताता है ना, तो हमारे अंदर एक जैस का ऐसा हो जाता है कि हमको ये क्यों टोक रहे हैं, ऐसा अंदर हर बार फीलिंग होता है। अगर हम कोई काम करने जाते हैं और वही काम कोई हमको पीछे से बता दे कि भाई ऐसा ये कर लो, तो हमको अंदर से क्या होता है, तो उनको वो टाइम पे हमको खास जागृति रखने की है कि अगर वो बता रहा है तो हमको वो काम के लिए जागृत कर रहा है, ज्यादा जागृत कर रहा है, तो हमको वो हमारे लिए तो उपकारी है, वो समझने का रहता है हमको, बराबर है।
तो ऐसा कभी भी कोई भी काम हम करने जाते हैं और कोई भी बताता है तो हमको जो टाइम पे हमारे को जागृत रहने का है कि भाई ये हमारे लिए उपकारी है, जिन्होंने हम करने जाते थे और उन्होंने फिर से याद करवा दिया, तो अच्छा ही हुआ ना हमारे लिए। तो कुछ नुकसान कहाँ हुआ। लेकिन हमको अंदर से होता है ऐसा, हमको अंदर रहता है कि कोई मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए, मैं करता ही हूं ना, इसमें मेरे को बोलने की क्या जरूरत है। वो भाग हमको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। अगर कोई बताता है तो हमको उसको वेलकम करने का, अच्छा ठीक है मैं वही कर लेता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा। बराबर, सामने से हम अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। बराबर, मेरे घर में भी ऐसा होता है, मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ और तुरंत मम्मी बोलती है ये कर लो, तो पहले पहले मेरे को भी बहुत तो इरिटेट होता था। लेकिन फिर हमने अंदर से समझ हमने और सीधा कर दिया कि अगर वो हमको जागृत कर रहा है, कोई हम अपना बिगाड़ के हमको जागृत करे तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो फिर हमको धीरे धीरे करके वो उसमें हम पक्के होते गए। बरोबर है, तो ये हमको ये कर देने का है। और पढ़ाई में आप जितना भी पढ़ते हो, बरोबर है, आज सबने अच्छा, एक बात तो अच्छी हो गई कि आज सबने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, भगवान की बात पढ़ने की शुरुआत हो गई है। बरोबर नहीं, तो ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है। उसको आपको ज्यादा समझ में आए नहीं आए उसमें बहुत नहीं जाने का है, लेकिन हमको पढ़ने का है। पहले स्टेप में वही नक्की करने का है कि भाई हमने हमको जो भी बोला है, 1 पेज बोला है, 1 टॉपिक बोला है, तो हमको उतना पढ़ने का ही है, चाहे चाहे हमारी समझ में आता है कि नहीं आता है। और पढ़ने में भी एकदम फास्ट नहीं पढ़ने का है, स्लो स्लो पढ़ने का है। कैसा पढ़ने का है? स्लो स्लो पढ़ने का है, तो पहले एक लाइन पढ़ा, फिर थोड़ा पॉज देकर दूसरा लाइन, ऐसा करके पढ़ने का है। और फिर एक बार अंदर रिवाइंड करने ना कि पहली लाइन में क्या लिखा था, दूसरी लाइन में क्या लिखा था, तीसरी लाइन में क्या लिखा था। क्योंकि ये दादा भगवान की डायरेक्ट वाणी है। क्या है? डायरेक्ट वाणी है। और ये हमेशा आप जितना भी पढ़ोगे ना, उतना आपके अंदर वो क्रियाकारी होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अंदर क्रियाकारी होता जाएगा, अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बीज दादा का जो वाणी का बीज है वो हमारे अंदर धीरे धीरे काम करना चालू हो जाएगा। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब संजोग आएगा ना तो आपके समझ में आएगा, आपके समझ में अंदर पक्का हो जाएगा कि हुआ सो न्याय हो रहा है, ये भोगे उसकी भूल हो रही है, चलो मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, मेरे को किसी के साथ टकराव नहीं करने का है। ये सभी जो दादा की बातें हैं वो हमारे लाइफ में अपने आप प्रैक्टिकल होती जाएगी, और आप उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने पढ़ा होगा और सिंसियरली पढ़ा होगा तो हर टाइम पे, क्योंकि ये दादा का क्रियाकारी ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? क्रियाकारी ज्ञान है। तो हमको जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो ज्ञान हमारे साथ में हाजिर होता जाएगा। और पढ़ाई में खास सिंसियर रहने का, और पढ़ने से पहले दादा भगवान को प्रार्थना करने की, ये दादा भगवान आपकी ये वाणी है वो आपके अंतर के आशय मुजब मैं समझ सकूं, ऐसे आप हमको शक्ति देना। तो तुरंत ही वो दादा भगवान का जो अंतर आशय है वो हमारे अंदर ही, वाणी के अंदर जो अंतर आशय है वो हमारे अंदर भी समझ में आता जाएगा। लेकिन पढ़ने का जो बोला है वो पक्का रखने का है। बराबर है। हाँ, और दूसरा दीपक दादा ने क्या बोला था? और सुपर ब्रेन योगा का है। नहीं वो तो है ही, लेकिन चलो अच्छा आपने बताया। तो दूसरा क्या बोला था कि उसमें कुछ एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो इधर पूछना है कि ये सेंटेंस में दादा क्या कहना चाहते हैं, राइट? हाँ वो दादा। मार्कअप, वो मार्क कर देना। अभी किसी ने ऐसा पूछा नहीं कि ये सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं आया। और दूसरा सुपर ब्रेन योगा अभी करते हैं कि नहीं कौन? हाँ, दादा करते हैं। एक करते, दो करते, पिताक्षी बार नहीं करते? मैंने आज ही नहीं किया, कल भी नहीं किया था। दैट इज बैड। आपको एग्जाम आ रही है, एग्जाम का टॉनिक है पिताक्षी बा। मुझे तो सर्दी बुखार था इसलिए नहीं किया था। ओह अच्छा, ओके। मोनिका, हाँ दादा, मैंने भी नहीं किया। आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाने का लगता है, लाने का है। तो कितना टाइम लगता है सुपर ब्रेन योगा में?
No more, 3 minutes, no more than that. और लिखो कि ये I must do it. Dipagala, you want to say something? अभी उधर से वापस देखो ये सब वाक्य है, आपने जो पढ़ा आपकी समझ में आया, वो हमारे जीवन में उसको किस तरह से उपयोग करना है, वो हमारे जीवन के उदाहरण में, एग्जाम्पल में देख लेना है कि आपको तो कुछ नहीं, कुछ किया नहीं है, फिर भी मम्मी ने डांटा, दीदी ने डांटा, छोटी बहन ने डांटा, कुछ भी कहा और आपको बुरा लगा तो वो आपकी गलती है। और कुदरत में सब चीजें होती ही रहती है, तो कुदरत न्याय संगत है, यानी कुदरत न्याय स्वरूप है। हाँ इसका मतलब ये होता है कि कुदरत की भाषा निश्चय भाषा है। इसीलिए आपके साथ जो भी हुआ वो सही है, लेकिन आप उसकी तुलना दूसरों के साथ करते हैं, मुझे इतने मार्क्स मिले, उनको ज्यादा मिले, तो वो क्या है, जगत गलत है। व्यवहार, व्यवहार यानी जो टेम्पररी है। व्यवहार का मतलब है जो आपने दिया आपको मिलता है। इसीलिए जगत की दृष्टि से देखें तो व्यवहार स्वरूप का मतलब क्या है, जो आपने आपसे पहले दिया गया था वो वापस आता है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। और अगर नहीं दिया गया तो नहीं आएगा, लेकिन हम तुलना करते कि देखो उनको तो कुछ नहीं, उनको तो सब अच्छा आया, मुझे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो उसके पीछे का कारण ये होता है। समझ में आया? हाँ हाँ ये तो हुआ सो न्याय, और भुगतान है करते हैं उन्हीं की भूल है, जो भुगतता है उनकी भूल है, उसी की भूल है। ये जरा भी हमें असर हो गई, हम कहते हैं कि मैं तो सही था। अगर आप सही है तो आपके ऊपर कोई भी आक्षेप डाले, कुछ भी हो, तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है। इसीलिए ये समझ के हमें शांति रखनी चाहिए कि हमारी गलती के बगैर हमें, हमारे साथ कोई कुछ करेगा नहीं। ये ख्याल में आया? हाँ हाँ बड़ा अच्छा। और मोनिका, हाँ दादा 15 15 मिनट आप 24 आवर में निकाल नहीं सकते, ये बड़े ताज्जुब की बात है। आपको जो करना है करिए, लेकिन 15 से 20 मिनट आप निकाल नहीं सकते, तो आपकी वो सिंसियरिटी बताती है। अगर आप सिंसियर है तो 15 मिनट तो कैसे भी निकल जाते हैं। तो अभी चाहिए हाँ प्लान करना और डिसाइड करने का हाँ है कि मुझे मुझे 15 मिनट एलोकेट करके करना है, तो हो जाएगा। एक आर्टिकल पढ़ने में टाइम कितना लगता है? सही है ना? हाँ ना दादा बोलेंगे तो ना बोलेंगे, या ना बोलने का मतलब या दादा आपकी वॉइस कट आपको हो है, रही है। ये दिन का आपको मौका मिला था। Divgaji, you are breaking up. हाँ, that is possible because I am traveling, I am on the Yeah, road. अभी अभी yeah. समझ में आया कि हाँ दादा हाँ अगर आप डिसाइड करेंगे कि 8 o'clock मुझे ये करना ही है, तो आप कर पाएंगे। तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि ये आर्टिकल जो पढ़ना है, कोई भी आर्टिकल इतना लंबा नहीं होता है कि आपको टाइम लगे। तो ये थोड़ा प्लान करेंगे, टाइम टेबल में रख देंगे तो अच्छा सा होगा, आपके लिए भी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। यही सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Dekho, you know,
अभी कल आप आएंगे कि नहीं आएंगे, को कुछ होगा तो यू डोंट नो, दैट इज व्हाई यू मस्ट प्रिपेयर तो करने का है। ओके, हाँ सर्कमस्टांस है पर आप नहीं आए पर तो आपका होमवर्क तो हो गया। ओके, हाँ इवन इफ हाँ यू आर सिक, सिक तो पढ़ सकते, आप बीमार है तो पढ़ सकता है ना, राइट? तो वो हाँ तो करना है। दीपक दादा ने हसमुख आगे बोला दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी कंटिन्यूज करने का, यू नो। ओके, उसके प्रैक्टिस करके आदत डालने की हमारे जीवन में, तो बहुत काम लगेगा, ऐसा है। या वो तो बाद में ऑटोमेटिक आता है। खाने का होता है तो सोचना पड़ता है, नहीं इट इज ऑटोमेटिक ना, हाँ राइट? तरस हाँ लगती है तो पानी विदाउट थिंकिंग पीते हैं कि नहीं? हाँ पीते हैं। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आई मस्ट डू इट। और जब नहीं नहीं करोगा ना, देन यू विल फील वेरी बैड कि आज हो कुछ लैकिंग है, कुछ मेरी लाइफ में लैकिंग है। आप एक्सपेरिमेंट करो, हम तो एक्सपीरियंस बताते हैं हमको। हम एक्सरसाइज सुबह नहीं करते तो मजा नहीं आता है। ऐसे तो सुपर ब्रेन आई डू इट ऑल द क्या टाइम था? एनीवे। हाँ बोलो। सुपर ब्रेन योगा किया था? किसने? सोनिका। नहीं दादा, मैं सोने से पहले आज कर दूंगी। है, कुछ नहीं आप, लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत नुकसान करता है। जैसे खाने का हम मिस नहीं करते, सोने का मिस नहीं करते हैं, तो ये तो 5 मिनट का खेल है। 20 20 उठ बैठ करना, उसमें कितना टाइम लगता है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सचिन। ओके, जय सचिदानंद। तो कल का टॉपिक क्या है? कल वेनसडे है ना, भोगवे तेने हाँ बोल। लक्ष्य मालूम पड़ गया? भोगवे तेने बोल का मीनिंग क्या होता है? मतलब दादा ऐसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर। मालूम पड़ गया है भुगते क्या होता है? भोगवे तेने बोल हिंदी में શું થાય પિતાક્ષ? भुगते उसकी भूल। ओके, ओके, उसकी जय भी। सच जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. ઓકે, હસમુખાજી આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ, અમીબેન. जय सच्चिदानंद, हसमुखानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, દેખાય છે બરાબર? થોડું હસમુખાજી? મોટું हाँ, અંકલ, થોડું મોટું કરો. થશે? યા ઓફ કોર્સ. ના, કટ થઈ ગયું અડધું. હવે રાઈટ. ઓકે, સ્ટાર્ટ. ઓકે. યા યસ યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અટલ અપર કુદરત કાનૂન, हिसाबी मात्र परमाणु गुण, अटल अपर कुदरत कानून, हिसाबी मात्र परमाणु गुण, स्वभाव रस थी બંધી ત્રિધુન, દાનત નો બદલો
સરવૈયે સુન સ્વભાવ રસથી બંધી ત્રિધુન દાનતનો બદલો સરવૈયે સુન સંયોગી અસરે સ્પંદી મન બુમ અપદમાં વિભાવે સ્વપદ ગુમ સંયોગી અસરે સ્પંદી મન બુમ અપદમાં વિભાવે સ્વપદ ગુમ અનાદિકાળથી દ્વંદી જનુન સ્વછંદ ક્રિયાને કૈપજ અવગુણ અનાદિકાળથી દ્વંદી જનુન સ્વછંદ ક્રિયાને કૈપજ અવગુણ વિભાવે આત્મા અહમ તદરૂપ પૂદગલને માને છે પોતાનું રૂપ વિભાવે આત્મા અહમ તદરૂપ પૂદગલને માને છે પોતાનું રૂપ બહુરૂપે મોહક આંટીને ગુચ્છ દાદાજી ખોલે છે બાંધેલી ગુચ્છ બહુરૂપે મોહક આંટીને ગુચ્છ દાદાજી ખોલે છે બાંધેલી ગુચ્છ પર સત્તા ચલવે છે ભમ્મરડા પુત સંશરણા માર્ગે બદલતા રૂપ પર સત્તા ચલવે છે ભમ્મરડા પુત સંસરણા માર્ગે બદલતા રૂપ મન બગડ્યું ત્યાં ભય સાબુત ખુદને જ ડંખ વિકારી ગુચ્છ મન બગડ્યું ત્યાં ભય સાબુત ખુદને જ ડંખ વિકારી ગુચ્છ શીશામાં પૂરીને મારેલા બુત કપડાં પ્રપંચે વળગે ત્રિભુત શીશામાં પૂરીને મારેલા બુચ કપટાન પ્રપંચે વળગે ત્રિભુત ઢાકેલા પાપોનું ભયંકર જોજુત અજંપા જન્માવે પોતાને દુઃખ ઢાકેલા પાપોનું ભયંકર જોજુત અજંપા જન્માવે પોતાને દુઃખ અભિપ્રાયો સાકાર આંતરિક યુદ્ધ અંદરના તોફાન આવે બહિર્મુખ અભિપ્રાયો સાકાર આંતરિક યુદ્ધ અંદરના તોફાન આવે બહિર્મુખ જેને જે સમયે થઈ ગયું દુઃખ તેની જ ભૂલ છે માટે જ ચૂપ જેને જે સમયે થઈ ગયું દુઃખ તેની જ ભૂલ છે માટે જ ચૂપ અણહકના ધ્યાનો છે કાંટાળી ગુચ્છ જાગૃતિ ખપશે જ પ્રતિક્રમણે તુર અણહકના ધ્યાનો છે કાંટાળી ગુચ્છ જાગૃતિ ખપશે જ પ્રતિક્રમણે તુર સવળા માર્ગની જે પાડે સૂચ ત્યાં કરવા ખુલ્લા અવળા કરતૂત સવળા માર્ગની જે પાડે સૂચ ત્યાં કરવા ખુલ્લા અવળા કરતૂત હળવા થશે ત્યાં મન ડીલ તુર
પર સત્ય પસ્તાવે સુધરે જીવન સંપુટ હળવા થશે ત્યાં મંદિર તુરંત પછતાવે સુધરે જીવન સંપુટ અપેક્ષા છે ત્યાં જ લાગે સુખ દુઃખ મોહને તૃષ્ણાનો માર છે મૂળ અપેક્ષા છે ત્યાં જ લાગે સુખ દુઃખ મોહને તૃષ્ણાનો માર છે મૂળ જ્ઞાન જુદા જે જુદા ત્રિભુત કારણ વિનાશક જ્ઞાની અદ્ભુત જ્ઞાન જુદા જે જુદા ત્રિભુત કારણ વિનાશક જ્ઞાની અદ્ભુત સ્વપદ રમણનો આહ્લાદી દુઃખ સંયોગી અસરોથી રાખે છે મુક્ત સ્વપદ રમણનો આહ્લાદી દુઃખ સંયોગી અસરોથી રાખે છે મુક્ત જુએ ને જાણે શ્રી મોક્ષ સ્વરૂપ આત્માભિમુખ જ મોક્ષાભિમુખ જુએ ને જાણે શ્રી મોક્ષ સ્વરૂપ આત્માભિમુખ જ મોક્ષાભિમુખ આત્માભિમુખ જ મોક્ષાભિમુખ આત્માભિમુખ જ મોક્ષાભિમુખ જય સચ્ચિદાનંદ બહુ સરસ પદ કાઢ્યું તમે વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉપર બોલો કેમ આજે આવ્યું નવું પદ સાંભળ્યું એકદમ આ નવું પદ છે ને જે હસમુખાનંદજી આ 114મી સીડી નું એટલે મેં કીધું આ નવું પદ છે ક્યારેક આના પર સત્સંગ કરો કેવા માંગે છે દાદા પેલા તો હસમુખાજી અટલ અફર એટલે અટલ અફર કુદરત કાનૂન એવું છે અટલ એટલે અટલ એટલે ક્યારેય બદલાય નહીં એવું અને અફર એટલે ફરે નહીં એવું કવિરાજના જે શબ્દો એટલા બધા પરફેક્ટ અને એ રીતના મૂકેલા છે ને આપણને એમ થાય કે કુદરત મતલબ કૃપા વગર આવા શબ્દો આવે જ નહીં એમ એવું છે એટલું અદભુત એનું વેલ્ડિંગ જે કવિરાજ એક એક શબ્દોનું જે અંદર આવેલું છે ને અને એ કૃપા વગર લખાય એવું જ નથી એમ એટલું સુંદર ભાષામાં કવિરાજે ઇઝીમાં લખેલું છે અટલ અફર કુદરત કાનૂન એમ કોઈ પણ સામાન્ય માણસને પણ આ એની ભાષામાં સમજાઈ જાય કે અટલ હોય ને અફર હોય એમ કુદરતના જે કાનૂન છે ક્યારે ફરે એવા હોય નહીં હિસાબી માત્ર પરમાણુ ગુણ એવું છે સ્વભાવ વસ્તી બંધી ત્રિધુન દાનત નો બદલો સર્વે શું સમજાય ને સંયોગ એટલે સ્પંદિત મનભૂમ અપદમાં વિભાવ સ્વપદ ગુમ સ્વભાવ વસ્તી બંધી ત્રિધુન એવું છે દાનત નો બદલો સર્વે શું સંયોગ ની અસરે સ્પંદિત મનબૂમ એવું છે જે સંયોગો આવે છે એની અસરોમાં જે મન અંદર બૂમા પાડે છે અભાવે વિવાહ અપદમાં વિભાવે સ્વપદ ગુમ એવું છે આ બધું અમુક તો આપણને સમજાય એવું જ છે કે સંયોગની અસરમાં જે મન હોય એ બધી બૂમા પાડે અને અપદ એટલે પોતાના પદમાં વિભાવમાં સ્વપદ ગુમ થઈ જાય છે અનાદિકાળથી સ્વચ્છંદી ક્રિયાને કેફા જ અવગુણ અનાદિકાળથી દ્વંદ્વી જનૂન દ્વંદ જનૂન એટલે પૂતગલ આત્માનું જે દ્વંદ ચાલે છે અનાદિકાળથી ચાલે સ્વચ્છંદ ક્રિયાને કેફે જ અવગુણ વિભાવે આત્મા અહમ તદ્રુપ પૂતગલને માને છે પોતાનું રૂપ એટલે બહારને પૂતગલ છે અને પોતાને હું પણ એને માને છે એટલે અનાદિકાળથી આ દ્વંદ્વી જનૂન ચાલી જ રહ્યું છે સમજાય ને એટલે બહાર ના ભાગને જ પોતાને માને છે પણ દરઅસલમાં શું છે તો કે પૂતગલ એના સ્વભાવમાં છે
અને આત્મા એના સ્વભાવમાં છે. બે અલગ જ છે, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ વગર આપણને એમની કૃપા ભેદ જ્ઞાન વગર આ સમજાય એવું નથી. એટલે આ જેટલા બી અપર અને અટલ જે કાનૂનો છે ને, એ બધા જ કવિરાજે એક પદની અંદર બહુ સુંદર રીતે બધા વર્ણવેલા છે. એના સિદ્ધાંતો જે કે ને, કુદરતના જે સિદ્ધાંતો, એ બધા સિદ્ધાંતો કવિરાજે આટલા શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં આપણને આપણે આટલું આપણે વાંચીએ ને તો પણ આપણને અમુક સિદ્ધાંતિક બાબતમાં આપણને ક્લિયરિટી રહે. અને જેટલી સિદ્ધાંતની બાબતમાં ક્લિયરિટી હોય એટલી આપણને સ્થિરતા અને વસ્તુ આપણને ગૂંચવડો ઉભો કરે નહીં. આ જેટલા પણ ગૂંચવડા છે એ શું છે કે સિદ્ધાંતની બાબતમાં આપણને ક્લિયરિટી નથી. એના આધારે શું છે કે આપણને સંજોગની અંદર એ બધું આપણને મૂંઝવી જાય છે. એ મૂંઝવી જાય છે દરેક સંજોગની અંદર. સમજાય ને? એટલે આમાં અહીંયા પછી આટલા પછી બધા પદમાં કેવું હોય છે કે અમુક વ્યવહારની વાત હોય ને પછી દાદાજી મળ્યા પછી કે દાદાનું જ્ઞાન પડી પછી આપણી શું દશા છે એ પદમાં આપે છે કવિરાજ. હા, એ દરેકે દરેક. એટલે પહેલા આખું બધું એનું જે મૂંઝવણો એ હોય છે અને જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા પછી શું હોય છે એની આખી બધી વાતો કવિરાજના પદમાં ઓલમોસ્ટ બધી એ રીતની હોય છે. એવું છે. આપણે ક્યાં ક્યાં બધા એ છે એવું છે. પરસત્તા ચલવે છે ભમરડા પૂત, સંસારના માર્ગે બદલતા રૂપ. સમજાય ને? કે આ ભમરડાને એ પરસત્તા જ ચલાવે છે અને સંસારના માર્ગે બદલતા રૂપ. એટલે જે આખો સંસારનો માર્ગ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આખો જે સંસાર છે કેવો છે તો કે આ તો પ્રવાહ રૂપ સંસાર છે. કેવો છે? આખો પ્રવાહ. જેમ પ્રવાહ ચાલતો હોય, નદી હોય, નદીનો પ્રવાહ કેવો ચાલતો હોય, એમાં સંસાર અનાદિકાળથી સંસારના માર્ગે ચાલુ ને ચાલુ જ છે. ચાલુ ને ચાલુ જ છે. પ્રવાહ જેમ ચાલુ હોય ને એમ આખો પ્રવાહ રૂપ આ સંસાર એ સંસારના માર્ગે અનાદિકાળથી ચાલુ ને ચાલુ જ છે. સમજાય ને? સંસાર અનાદિ અનંત છે પરંતુ તારો સંસાર અંત વાળો છે. જો જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય તો કે સંસાર તો સંસારના માર્ગ એટલે કાયમ ચાલુ જ રહેવાનો, પરંતુ મારો જ્ઞાની પુરુષ મળે તો મારો સંસાર કેવો છે તો કે આત્મી શકે એવો છે. ક્યારે આત્મે? તો કે જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થાય અને જ્ઞાન નો પ્રયોગ થાય અને જ્ઞાન થકી આપણો સંસાર આત્મે એવો છે. એટલે સંસાર અનાધિકાર છે પરંતુ પોતાનો જે સંસાર છે એ અનાધિકાર નથી. એ તો કે જ્ઞાની પુરુષની કૃપા થાય તો કે આત્મી શકે એવો છે. અને હવે દરેક મહાત્માના જ્ઞાન મળ્યા પછી એ સંસાર કેવો છે કે તો આથમતો સંસાર છે. કેવો સંસાર છે? આથમતો સંસાર છે. બાકી આમ આ કહે કે સંસારના માર્ગ એટલે એક પછી એક પ્રવાહ ચાલુ ચાલુ પ્રવાહ આપણે જોઈએ સતત અનાદિ અનંત એટલે પછી એક પ્રવાહ ચાલુ. એટલે સંસારના માર્ગના લીધે એ હર વખત બદલતો રૂપ છે. કેવું છે? બદલાતો રહે છે. કેવું છે? એક સરખું ના હોય. આજથી 2 દિવસ પહેલાનું તમે જુઓ ને અને અત્યારનું જુઓ તો આખું બદલાયેલું હોય બધું. સમજાય ને? કારણ કે કાળ પરિવર્તન થાય એમ દરેક વસ્તુ એ પરિવર્તન બદલાતી જ જાય છે. કાળ બદલાય, સ્પેસ બદલાય, બધું જ બદલાય. એટલે કે એ બદલતું રહે છે. તારે કહે ને કે 2 જણના મોઢા કેમ સરખા નથી આવતા? કાળ અને સ્પેસ નો ડિફરન્સ છે. શું છે? કાળ અને સ્પેસ નો ડિફરન્સ છે. માટે આ દુનિયાની અંદર ક્યારે 2 જણના જે મોઢા હોય ક્યારે સરખા આવે નહીં. સમજાય ને? કારણ કે સંસારના માર્ગ ને કાળ અને સ્પેસ નો ડિફરન્સ એ અદભુત ખુલાસો દાદા ભગવાન થકી થયો જેવું છે. સમજાય ને? મન બગડું ત્યાં ભય સાબુત, ખુદને દંશે વિકારી શીશામાં પૂરીને મારેલા બૂચ. સમજાય ને? એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા વિષયની બાબતની અંદર કે આ એક જ તમે છે ને બૂચ પહેલાના જમાનામાં જે બોટલ આવતી હતી ને લાકડાના બૂચો આવતા હતા. સમજાય ને? એટલે કે એ બૂચ તમે વારે ઘડે ટાઈટ કરતા રહેજો. સમજાય ને? એ ટાઈટ કરતા રહેજો. એટલે કે આ એક જ બાબતની અંદર તમે વારે ઘડે ટાઈટ કરતા રહેજો. સમજાય ને? અને પછી એને અંદર દાદા ઉદાહરણ આપતા હતા કે બૂચ પછી શું થાય કે વારે ઘડી એમ પાછું ખુલી જાય, પાછું ટાઈટ થાય, પાછું ખુલી જાય. એટલે એવું થઈ જાય ને તે પછી આખું લપટું પડી જાય. શું કે દાદા કે લપટું પડે એટલે કે મન આપણું એવું છે કે આ બધી બાબતોમાં એ તમે બૂચ વારે ઘડે માર કરો ને એ પછી જતે દાડે લપટું પડી જાય. તો લપટું પડી જાય તો કે તમે જ્ઞાની પુરુષ જોડે આવજો. એક જાતે ઈલાજ કરવા જતા નહીં. મન લપટું પડી ગયું તો કે જાતે ઈલાજ કરવા જતા નહીં. કે જ્ઞાની પુરુષ જોડે આવજો એ તમને કે વેલ્ડિંગ મારી અને પછી પાછું સાધીને સરખું કરી આપશે કે. સમજાય ને? આ કાળની અંદર શું છે કે સૌથી વધારે મન લપટું પડી જાય આપણું.
મનનો સ્વભાવ કેવું છે કે એક બે વખત અંદર એક ક્રિયા કરે, આજુબાજુ છોકરા જોડે વાત થઈ ને કે ભાઈ આ સુપર બ્રેન યોગા છે તો 15 મિનિટ છે પણ કરવા નથી દેતું, કારણ કે આપણું અત્યારનું મન કેવું છે કે એ રીતનું કેળવાયેલું નથી. કોઈ પણ ક્રિયા આજે 5 દિવસ તમે કરો ને પછી અંદરથી મન જ એમ કે ભાઈ હવે જવા દો ને, આજે નહીં કરે તો ચાલશે, નહીં કરે ચાલશે. એક વાર સાંભળ્યું એટલે એમ કરતા 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 પછી 5-6 દિવસ પછી ક્રિયા જ વિસરાઈ જાય. સમજાય ને? એટલે મન અંદર આપણું અંદરનું જે મન છે ને એ શું થઈ જાય પછી એ બધી બાબતોમાં, ઘણી બધી બાબતોમાં અંદર લપટું પડી ગયેલું છે. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે અમે અમારા મનને ક્યારેય કે એ થવા દઈએ નહીં, એવું છે. એ એમનો આખો જે ઉદાહરણ છે દાદા ભગવાન કે એક જણને પ્રોમિસ આપેલું જ્ઞાન વિધિ માટેનું છે કચ્છની અંદર, તો આટલી તબિયત એવી હતી તે છતાંય દાદા ભગવાન કે અમે ત્યાં જઈશું, કારણ કે નીતર અમારું જે મન છે ને આટલા વખતથી જે કેળવાયેલું મન છે, બધા ઘણા જણ ના પાડી દાદા તમારી તબિયત આમ છે, આપણે આમ છે એટલે રહેવા દે. દાદા ભગવાન કે આટલા વખતથી કેળવાયેલું મન છે ને એટલે અમે સહેજ બી એને અવકાશ આપીએ નહીં. સમજાય ને? જયારે આપણે તો શું કે કેટલા સમયનું કેળવાયેલું મન હોય, કોકેન કે ચાલશે એટલે આમ ચાલશે તો તરત જ પછી શું કરે એ બાજુ વળી જાય છે. જે આખું જે કેળવાયેલું મન હોય છે ને એ પછી ધીરે 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 કરીને શું થતું જાય, અંદરથી લપટું પડતું જાય. શું થતું જાય? અંદરથી લપટું પડતું જાય. અને આ ખાસ એમને વિષયની બાબતમાં વધારે, કે બીજી બધી બાબતોમાં તો દાદા એટલું બધું નતા કહેતા, પણ આ વિષયની બાબતમાં દાદા કહેતા કે શિશિરે જે બૂચ મારેલો ને એમાં એ બૂચ આ તમે સતત ટાઈટ કરતા રહેજો. સમજાય ને? નહીંતર આ મન આપણું કેવું છે લપટું પડી જશે. શું થશે? અંદરથી લપટું પડી જશે. એ આખું દાદા ભગવાન બહુ અદભુત સત્સંગ બધો અંદર આપેલો છે, એવું છે. એટલે આપણે પોતાને બી જોઈએ ને તો આપણું પોતાનું મન પણ એ રીતનું છે કે કોઈ કાર્યની અંદર હોય ને તો ધીરે 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 કરી અને મનનો સ્વભાવ કેવો છે એ પછી સાઈડ પર જ મુકાવડાવી દે. પરંતુ એ આખું કેળવાયેલું મન હોય એને કઈ રીતે એ કરવું એ બધી જ વસ્તુઓ દાદા ભગવાને આપણને કીધેલી છે. તો કે એ પ્રમાણે આપણે સહેજ બી મન, દાદા કહેતા ને કે મનનું તમારે જ્યાં સુધી ધ્યેય પ્રમાણે ચાલતું હોય ને તો એટલું સંભળાય, બાકી એનું સંભળાય પણ નહીં. ધ્યેય વિરુદ્ધ કઈ પણ બતાવતું હોય તો કે સંભળાય નહીં. આખું મન ઉપર દાદા પણ ઘણી બધી જેટલી મન ઉપર વાતો એટલી બધી ખુલ્લી કરી છે એટલી કોઈ શાસ્ત્ર કે કોઈ પણ જગ્યાએ મન ઉપરની વાત આટલી ખુલ્લી થઈ નથી. ને આપણને હવે આ મનથી જુદા થયા ને એટલે મન આખું આપણને દેખાતું થયું, જ્ઞેય સ્વરૂપે આપણને દેખાતું થયું. બાકી તો એ મનની અંદર તન્મયાકાર જ હોય. સામાન્ય રીતે જેને જ્ઞાન નથી લીધું એ કેવું હોય કે મનની અંદર તન્મયાકાર જ, પણ હવે આપણને જોતા થયા. એટલે અંદરથી કઈ પણ બેઠા હોય તો અંદર મન બતાવે આજે વિધિ નથી કરવી તો આપણને દેખાય અંદર કે આ મને બતાવ્યું કે આજે વિધિ કરવી નથી, એટલે એની જોડે તમે ડીલિંગ કરી શકો એમ. સમજાય ને? એની જોડે ડીલિંગ કરી કેમ નથી કરવી વિધિ, તમારે શું કામ છે, એવું 2 પ્રશ્ન પૂછો એટલે પછી પાછું એ ધીરે સવળું થઈ જાય. સમજાય ને? કારણ કે મન કેવું છે, નાના બાળક જેવું છે. કેવું છે? નાના બાળક જેવું છે. એની જોડે જેમ બાળક હોય તો ક્યારેક જીદ કરે તો તમારે છોડવું પડે કે ના છોડવું પડે વસ્તુ? ક્યારેક છોડી દેવું પડે. સારું ચાલ આટલું તું કરી લે, પછી આને બદલે તને આમ કરીશ. જેમ બાળક જોડે જેમ તમે ડીલિંગ કરો છો ને એમ આ મન જોડે આપણે ડીલિંગ કરતા એની જોડે શીખવું પડે. શું કરવું પડે? મન જોડે ડીલિંગ કરતા શીખવું પડે. ત્યાં કઈ પણ જાતની જબરજસ્તી ચાલે નહીં. જેમ છોકરા જોડે કોઈ જબરજસ્તી ચાલે આપડી, નાનું બાળક હોય તો કોઈ પણ એની જોડે ડીલિંગ કરતા આવડવું જોઈએ કે ચાલ તું આટલું છે ને તો આટલું કર, આટલું હોમવર્ક કરી લે, પછી તને 5 મિનિટ જોવા દઈશ, તો આટલું કરી લે પછી તને 10 મિનિટ આ કરવા દઈશ. એમ જેમ નાનું બાળક હોય ને એને આપણું મન બી નાના બાળક જેવું છે. તો કે એની જોડે બધું ડીલિંગ કરતા ફાવવું જોઈએ. સમજાય ને? એટલે કે શીશામાં પૂરીને મારેલો બુજ, કપટાંત પ્રપંચે વર્ગે ત્રિભુજ, ઢાંકેલા પાપોનું ભયંકર જો જૂથ, અજપા જન્માવે પોતાનું દુઃખ, પોતાને દુઃખ. એટલે જે પાપો ઢાંકેલા છે મતલબ જાહેર નથી કર્યા, એની આલોચના નથી થઈ, પ્રતિક્રમણ નથી થયા, એ બધા જ અજંપો અને પોતાને દુઃખ આપનારા છે. સમજાય ને? ઢાંકેલા બધા પાપો, ઢાંકેલા પાપોનું ભયંકર જો જૂથ, અભિપ્રાય સાકાર આંતરિક યુદ્ધ, અંદર તોફાને આવે બહિર્મુખ. અભિપ્રાય સાકાર આંતરિક યુદ્ધ, અંદરના તોફાન આવે બહિર્મુખ. સમજાય ને? અભિપ્રાયો જે આંતરિક યુદ્ધ હોય એ તોફાન પછી ધીરે ધીરે શું થઈ જાય, બધા
બહાર આવે. શું આવે? ધીરે ધીરે હમ કરીને બધા બહાર આવે. હમ જેને જે સમયે થઈ ગયું દુઃખ તેની જ ભૂલ છે, માટે ચૂપ જ ચૂપ. ભોગવે હમ એની ભૂલ ભૂલ. સમજે હમ ને? એ હમ કયું રાજા શોર્ટમાં આપી દીધું કે જેને જે સમયે થઈ જાય છે દુઃખ, હમ એટલે આપણે બીજાને માટે નથી લેવાનું, આ પોતાને માટે હા લેવાનું છે કે પોતાના કઈ માટે પણ દુઃખ થાય છે માટે પોતાની જ ભૂલ છે, ચૂપ થઈ જા, કોઈને કહીશ નહીં. હમ આજે પકડાયો હમ છે, સમજાય ને? હમ પરેશ દાદા બધા કેટલા બધા ઉદાહરણ આપે છે કે બાથરૂમમાં ગયા અને ઠંડુ પાણી આવ્યું તો સમજવાનું કે ભોગવે એની ભૂલ. ભૂલ પોતાની સીટ હમ હોય, બીજા કોઈ બેસી ગયા તો સમજવાનું કે શું આજે ભોગવે એની ભૂલ. આજે આપણે હમ પકડાયા છે. એટલે કઈ પણ હમ દુઃખ આવે છે, કઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આવે છે માટે હમ સમજો સામે આંગળી કરવાની નહીં. કરવાની નહીં ક્યાં આંગળી? કઈ કરવાની કે પોતાની આજે તમે પકડાયા, આજે તમે હમ પકડાયા. સમજાય ને? અને પકડાયા છે કોણ? તો કે ફાઇલ નંબર 1 પકડાયા છે. આપણે પકડાયા નથી. નહીં શુદ્ધાત્મા નથી પકડાયા, પણ કોણ પકડાય છે? હમ જેને ભૂલ કરી હતી પૂર્વે, હા જેને પૂર્વે ભૂલ કરેલી એ આજે હમ પકડાયા છે. સમજાય ને? બરાબર કે જેને હમ જેની પણ ભૂલ કરેલી પેલા એ આજે પકડાયા છે, માટે હમ ચૂપ થઈ જાઓ, કશું બોલશો નહીં. હમ સમજાય? એટલે બહુ સરસ કવિરાજની 2 લાઈનમાં, જેને જે સમય થઈ ગયું દુઃખ તેની જ ભૂલ છે, હમ માટે ચૂપ. ચૂપ કશું બોલશો નહીં, નીકળ આબરૂ હા જશે કે. હમ બરાબર અણહકના ધ્યાનો છે કાંટાળી ગૂંચ. જાગૃતિ હમ. કપશે પ્રતિક્રમણેથી પ્રતિક્રમણે હા ધૂળ. ધૂળ હમ અણહકના જે કંઈ પણ ધ્યાન ઉભા થાય છે એ કાંટાળી ગૂંચ જેવા છે, માટે હમ એની પર ખાસ દાદા ભગવાન કહે છે, એની પર જાગૃતિ રાખજો અને તુરત જ 2 પાંદડે તમે ઉખેડી નાખજો. દાદા શું કહેતા હતા? 2 પાંદડે હા ઉખેડી નાખ. કઈ પણ ઓકે અવળા વિચાર આવે તો કે હમ તરત જ એને 2 પાંદડે ઉખાડીને વધારે સમય ટકવા દેતા નહીં. આ એટલો શોર્ટ અને ઈઝી રસ્તો દાદા ભગવાન થકી જ ખુલ્લો થયો છે. છે હમ સવડા માર્ગની સવડામાં જે સવડા માર્ગની એ જે પાડે પાડે સૂજ, ત્યાં જ કરવા ખુલ્લા અવળા કરતું. કરતું જે આપણને હમ સાચો માર્ગ બતાડે ત્યાં આપણે હમ પોતાના કઈ પણ અવળી વાત હોય, એટલે મતલબ હમ એવા જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યાં આપણે પોતાના જે પણ કઈ ભૂલો હોય એ આપણે એને કહી શકીએ. ખુલ્લી કર હા, એવું છે. સવડા માર્ગની સાચા માર્ગની આપણને સૂઝ પાડતો હોય એની પર, જેની હમ પર આપણે શ્રદ્ધા હોય તે આપણે પોતાના હમ કઈ પણ વસ્તુ હોય એની આલોચના એને આપણે આપવી જોઈએ. કરી હમ ખુલ્લા કરવા અવળા કરતું. સમજાય ને? હમ હળવા થશે હમ ત્યાં મન તુરંત. એટલે એનાથી શું હમ થશે કે આપણું મન અને આપણું હૃદય એ હળવું થઈ હમ જશે અને પસ્તાવે સુધરે જીવન સંપૂર્ણ. ખબર? અને હમ પસ્તાવો કરવાથી આપણું જીવન શું થઈ જશે? સુધરી જશે સુધરી જશે અને જીવન સંપૂર્ણ. એવું છે. તરત જ હમ આપણું મન હંમેશા કઈ પણ વસ્તુ તમે એ જાહેર કરે ને એટલે મન હમ અંદરથી ગભરાય. કોઈ પણ ભૂલ જાહેર કરે ને, સમજે ને? હા એટલે મન હંમેશા ગભરાય. જ્યાં સુધી છુપાવ ને ત્યાં સુધી મનની અંદર બહુ મજા આવે, પરંતુ એક વખત ખાલી એ ભૂલ જાહેર કરે ને એટલે પછી બીજી હમ વખતે કરતું ડરે. કારણ કે એને ખબર પડે કે આ તો જાહેર કરે છે. શું કહે છે? આ તો હા જાહેર કરે છે. અને એ હમ પછી ધીરે ધીરે કરતી એ ભૂલ સંપતી જાય. નહીં તો શું થશે હમ કે જેટલું જેટલું આ મન કેવું છે, આપણી સૌથી નજીક રહેનાર છે. એટલે બધું જ જુએ છે કે આ શું હમ કરી રહ્યા છે. અને કઈ ભૂલ કરીને છુપાવે તો એને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ છુપાવે છે એટલે એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ પછી એને ખબર હમ પડી જાય કે જાહેર કરે છે તો એ ધીરે ધીરે કરતું ગભરાય. સમજાય ને? હમ તો કે કઈ હમ પણ ભૂલો હોય અમુક અમુક તો જ્યાં જ્યાં આપણને લાગતું હોય ત્યાં આપણે જાહેર કરીએ ને તે મન પોતે ધીરે ધીરે કરતું એ ગભરાતું જાય. નહીતર એ કશી ગભરાય એવું નથી. સમજાય ને? એટલે હળવા થશે ત્યાં મન અને દિલ. અપેક્ષા છે ત્યાં જ લાગે દુઃખ, સુખ દુઃખ. મોહ ને તૃષાનો માર છે મૂળ. જે કઈ પણ જાતની અપેક્ષાઓ છે ત્યાં જ આપણને સુખ અને દુઃખ લાગે છે. અપેક્ષા પોસાય તો સુખ લાગે અને ના સંતોષાય તો શું થાય? દુઃખ લાગે. સમજાય ને? હમ એવું છે. મેં એનું કામ કર્યું અને જો એ આપણું કામ કરે તો આપણને સારું લાગે અને આપણું કામ ના કરે તો શું થાય? દુઃખ લાગે. કઈ પણ અપેક્ષા જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં એ પોસાય તો તમને સુખ લાગે અને ના પોસાય તો શું થાય? દુઃખ લાગે. હમ છે ને?
અપેક્ષાઓ જ સુખ દુઃખ આપે છે આપણને. એટલે મોહ અને તૃષ્ણાનો માર છે મૂળ. સમજાય ને? મોહ અને તૃષ્ણા, સમજાય ને? વસ્તુમાં સુખની આ મૂળ, સમજાય ને? મૂળ એટલે બહાર દેખાય એવો નહીં, સમજાય ને? પેલો માર કોકને માર્યા હોય તો આપણને બહાર દેખાય, હાથે પાટા બાંધ્યા હોય ને બધું દેખાય, પરંતુ આ માર ખાય તો એને દેખાય. મોહનો માર એવો છે, શું હોય કે ગમે તેટલો માર ખાય પણ મોહના આધારે એને માર દેખાય નહીં. સમજાય ને? એટલો બધો મોહ ને એને ફરી મોહનું આવરણ બધું ફરેલું હોય, મોહ ને મારાપણાનું. સમજાય ને? એ ભરત એક દાખલો આપતો, એક નાની છોકરી હતી ને, તે લગભગ 5-7 વર્ષનો છોકરો હશે લગભગ, એ વજન હતું, એને ઉચકીને પહાડ પર ચડતી હતી એવું છે. તો પેલા એને કીધું કે ભાઈ આ રહેવા દે, એને શું કામ ઉચકીને ચડે છે? કે નાના કે મારો ભાઈ છે, કે શું કે મારો ભાઈ છે કે. સમજાય? એટલે મારો કીધો ને એટલે એને ભાર ના લાગે. પછી હવે એની જગ્યાએ બીજો એક થેલો આપ્યો હોય ને તરત એને વજન લાગે. શું લાગે? બીજા કોઈ થેલો આપ્યો હોય ને એટલો ને એટલો વજન ન તે થાકી જાય પહાડ ઉપર ચડે ત્યાં સુધીમાં. કેમ એવું હશે? કારણ કે મારું જે શું છે, તમને તમારો થેલો આપ્યો હોય પહાડ પર ચડતા તમને તમારો થેલો એનું વજન ના લાગે, પણ કોઈ મહાત્મા કહે કે આ થેલો મારો લઈ લો તો 4-5 પગથિયાં ચડો ત્યાં થાકી જાઓ. સમજે ને? એ ભાર લાગે તરત જ આપણને. અને આપણો પોતાનો થયેલો હોય ને એનો ભાર બિલકુલ ના લાગે, ગમે તેટલો ભરેલો હોય તો હોય. સમજે ને? મોહના આધારે જ્યાં જ્યાં મારાપણું છે ને ત્યાં વસ્તુનું વજન આપણને ભાર લાગતો નથી, મોહના આધારે. સમજાય ને? એનો માર એટલો બધો છે ને કે આપણને દેખાય એવો નથી. સમજાય ને? મૂળ માર છે એનો. કેવો માર છે? બહાર દેખાય પેલો તો બહાર હાથે કોઈ માર્યો તો પાટા બાટા બાંધ્યા હોય ને તો બહાર દેખી બી શકે માણસો કે ભાઈ આ ક્યાંક અમને માર ખાઈને આયા લાગે છે, પરંતુ આ તો રોજ મોહ રૂપી એનો માર ખાય છે અને પાછું દેખાતો પણ નથી, અનુભવાતો પણ નથી. એટલું બધું આ. અને કળિયુગની અંદર મોહનું પ્રમાણ બહુ હોય. શું હોય? પંચમારાની અંદર મોહનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય એવું છે એકદમ. સમજાય ને? ઘણા કહે છે ને કે અત્યારે તો બાથરૂમો પણ એટલા બધા એવા થઈ ગયા છે કે ત્યાં તમે જાઓ તો તમને અશુચિ ઉત્પન્ન થાય નહીં. સમજાય? એની અંદર કલાક બેસી રહે. સમજાય? એવા બધા બાથરૂમ નિવારણની જગ્યા છે ત્યાં પણ તમને છે ને કલાક માણસ બેસી રહે. એવી બધી થઈ ગઈ. મોહ આવે જ નહીં તમને. એવા બધા સાધનો પણ એવા બધા થઈ ગયા છે અત્યારે. પેલા તો ગયો હોય તો 5-10 મિનિટમાં બહાર નીકળી જાય, ભાઈ ચલો એ બેહવા જેવું નહીં. અત્યારે તો ગયો તો કલાક બધા બેસી રહે અંદર. હોસ્પિટલ હોસ્પિટલો હવે કેવી થઈ ગઈ છે બધી? એમ હા, 5 સ્ટાર હોસ્પિટલ હોટલ જેવી જેવી. 5 સ્ટાર હોટલ જેવી. હા, પેલા ને એમ થાય કે અહીંયા આરામ કરવા આવું જીવું, એવું અંદર થઈ જાય. એટલે આ મોહના આધારે વસ્તુઓ પણ સામે બધી એવી બધી આવતી ગઈ છે અત્યારે. શું થયું? સામે મોહના સાધનો પણ અત્યારે એવા આવતા ગયા બધા કે તમે એક જુઓ અને બીજું ભૂલો, એક જુઓ અને બીજું ભૂલી જાય. એનો મોહ નો માર જે છે મૂળ માર છે એનો, એ દેખાય એવો નથી. સમજાય ને? અપેક્ષા છે ત્યાં જ લાગે સુખ દુઃખ. મોહ ને તૃષ્ણાનો માર છે મૂળ. જ્ઞાન જુદા જે ત્રિભૂત, કારણ વિનાશક જ્ઞાનની અદ્ભુત. જ્ઞાન જુદા જે જુદા ત્રિભૂત, કારણ વિનાશક જ્ઞાનની અદ્ભુત. સ્વપદ રમણાનો આહ્લાદિતું, સંયોગી અસરોથી રાખે છે મુક્ત. સ્વપદ રમણાનો આહ્લાદિતું સંયોગી અસરોથી રાખે છે. એટલે જેટલું પોતે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં અંદર આવતો જાય એટલી સંયોગોની અસરોથી એ મુક્ત રહે છે. શું છે? સંયોગની અસરોથી મુક્ત રહે. કારણ કે એ સંયોગ એને અસર નથી કરતા, પરંતુ એ અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે, એના આધારે એને અસર ઉભી થાય છે. સમજાય ને? બાકી એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ છે પણ સ્વરૂપમાં રહેતો નથી. એના આધારે સંયોગોની અસરો એને રાખે. એટલે કે જેટલો પોતે પોતાના સ્વપદમાં સ્વપદ રમણાનો આહ્લાદિત રૂપ સંયોગી અસરોથી રાખે છે મુક્ત. સમજે? એ કોઈ પણ અસરો એને અડવા દેતી નથી. સમજે? અસરો તો થાય છે ત્યાં આગળ, પરંતુ એ પોતે એનાથી જુદો છે એટલે અસરો એને કઈ અડતી નથી. સમજે? બહારના ભાગમાં અસરો તો બધી રહેવાની, અસરો બંધ નથી થતી, પરંતુ એ પોતે એનાથી ભિન્ન રહે છે, જુદો રહે છે. એને અડતી નથી. જોયે જાણે શ્રી મોક્ષ સ્વરૂપ આત્માભિમુખ
મોક્ષાભિમુખ, આત્માભિમુખ જ મોક્ષાભિમુખ, જોવે જાણે શ્રી મોક્ષ સ્વરૂપ. સમજાય ને? બહુ સુંદર પદ છે કવિરાજનું. હા, એટલે આપણે દાદાએ આપણું જે કારણ હતું એ વિનાશ કરી દીધું. એટલે જે મૂળ માર હતું એ જ દાદાએ ઉખેડી દીધું, એવું ને? હા, મેઇન જે જ્યાંથી બંધન થતું હતું એ ભાગમાં જ દાદાએ ભગવાને અત્યારે આપણને જ્ઞાન રાખવી અને પોતે શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રષ્ટિ એ બીજ સ્વરૂપે આપણને આપી છે. શેના સ્વરૂપે આપી છે? એ બીજ સ્વરૂપે આપી છે. પરંતુ એ બીજમાં એટલી તાકાત છે કે બીજમાંથી આખો વડલો તૈયાર થઈ જાય એવું છે. સમજાય ને? કે બીજ જ એટલું મજબૂત હોય. હવે બીજને છે ને જમીનની અંદર 2 ફૂટ નાખો ને, બરોબર, પછી એને પાણી આપતા રહો ને, બીજ હોય આટલું જ, પરંતુ એ આખી જમીનને ફાડી અને આખું વૃક્ષ અંદર તૈયાર થઈ જતું હોય છે. આખી જમીનને ફાડવાની તાકાત બીજની અંદર હોય છે. બોલો, સમજાય ને? એટલી બધી તાકાત આ બીજની અંદર હોય છે. એટલે કે આ જ્ઞાનનું બીજ એવું છે કે ગમે તેવા આવરણો હોય એ ફાડીને પણ એ પાછે પોતે આખું પૂર્ણ સ્વરૂપમાં ખુલ્લું થઈ જાય છે. એટલે કે એવું અદભુત આપણે જ્ઞાન બીજ આપણને દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થયું છે. તો કે જ્ઞાન બીજનો અને હવે બાકી રહ્યું તો કે આ 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ થકી એની પૂર્ણાહુતિ બાકી રહી આપણી માટે. બહુ સરસ. એટલે આ પદમાં એવું સમજાય કે આખું જે કુદરતનું કાનૂન જે રીતે આખું આ પૂતગલ બને છે એ પૂતગલ આખું કેવી રીતે બન્યું અને એના શું કારણોથી આ બધા પરમાણુઓ ભેગા થઈને આ જથ્થો આખો ભેગો થઈ ગયો. અને હવે આપણે આ વિજ્ઞાનથી સમજી ગયા કે આ શું કારણથી આ બધું આ બન્યું છે અને હવે એને જોઈને સમજીને આપણે એનાથી મુક્ત થઈ જશું. એટલે દાદાએ આપણને એટલું એવી જગ્યાએ સરસ બેસાડી દીધું કે હવે આ મારું જ નહીં એમ. મારા પણ વાળા ભાગમાં જ હવે પુરુષાર્થ છે ને. બસ ત્યાં આગળ બાકી રહ્યો છે. જ્યાં જ્યાં પણ પાછલું મારા પણ પોતા પણ પાછલું આપણને જે છે એ કરાવડાવે સંજોગ પ્રમાણે, પણ જે કદાચ આપણે જ્ઞાન જાગૃતિ થી એટલા ભાગમાં આપણે છૂટા પાડતા જવાનું છે કે ભાઈ આ મારું નથી પણ ફાઇલ નંબર 1 નું છે. એટલું સામાન્ય ભાવે અંદર ગોઠવતા જઈશે એટલે જ્ઞાનનો આપણને સ્વાદ આવતો જશે. સમજાય ને? એટલે કે આ ખાસ એનો અને એક 5 આજ્ઞાની અભ્યાસ જેટલો અંદર આપણે ગોઠવાતો જશે એટલો આ જ્ઞાન સ્વાદ આપણને આવતો જશે. ને? અને આ કુદરતના દરેક આખું કવિનું અટલ ને અપર છે. દરેક કાનૂન ક્યારેય કોઈ કાળની અંદર બદલાતા નથી. પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવ ભગવાન થી શરૂઆત થઈ અને જેટલા બી કાળચક્ર છે પણ કુદરતના કાનૂન ક્યારેય બદલાતા નથી. અટલ ને કેવા છે? અફર જ છે. એવું છે. બરાબર. એટલે આ જે બધા કુદરતના બધા આમાંથી જે પરમાણુઓ બધા ભેગા થયા હવે એ પ્રતિક્રમણ થી જ બધા શુદ્ધ થઈ જશે અને આપણે મુક્ત થશું, એવું ને? હા, બસ એ રીતનું જેટલું જે અશુદ્ધ ભાગ છે એટલો ભાગ આ જ્ઞાને કરીને આપણે જોતા જઈશું એટલો બધો ચોખ્ખો થતો. અશુદ્ધ એટલે શું છે કે અંદર હું કરું છું એ ભાવ અંદર ભળી ગયેલો છે એ એટલે અશુદ્ધિને પામેલો છે. સમજાય ને? તો કે જ્ઞાને કરીને જોતા જઈશું તો હું નથી કરતો પરંતુ આ ફાઇલ નંબર 1 કરે છે એટલે કે એ પરમાણુ બધા શું થતા છે એ માન્યતાના ભાગમાં જ આખું એનું શુદ્ધિકરણની બધી પ્રોસેસ થઈ રાખશે. સમજાય? એટલે આ વખતે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં એવું જ આવ્યું છે કે પૂતગલ એમ કે છે કે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા છો પણ હવે તમે અમને શુદ્ધ કરો ને અમને વિશ્રસા થવા દો એમ. એવું છે. પોતે તો શુદ્ધ થઈ ગયા તો કે હવે અમને પણ તમે શુદ્ધ કરો એટલે કે બંને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. સમજાય ને? એવું છે. પોતે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા પણ આ પૂતગલ હજુ શુદ્ધ થવાના બાકી છે. એ જ્ઞાને કરીને શુદ્ધ થતા જશે. તેને 5 આજ્ઞાની સમજણ થકી એ શુદ્ધતાને પામશે. એટલે પછી 2 એના પરમાણુ પેલા પૂતગલના પરમાણુ પૂતગલ બાજુ છે અને આ બાજુ શુદ્ધાત્મા પોતે નારાયણ ઓખો છે જ એ એના ભાગમાં જશે.
હા, બરોબર. એટલે એવું દાદા કહે છે ને કે પૂતગલના પરમાણુ પણ વિતરાગ છે અને શુદ્ધાત્મા પણ વિતરાગ છે, પણ આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે, ભાગ છે, હા, એ હા એ એ જેનાથી ગુંદરથી ચોંટેલું છે, એ ગુંદર વાળો હા ભાગ જ આપણે કાઢવાનો છે, સમજાય ને? હા બાકી તો બે અલગ જ છે, એવું છે. એ આખો એની જ આપણે બધી મથામણ છે, શું કે એ હા બધી હા અંતસ્કરણની એની મથામણ જ મથામણ છે બધી, રાઈટ. સમજાય ને? ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ, ધારો કે અત્યારે ઇન્ટ્રીમ ફૂલ ગવર્મેન્ટ થઈ નથી, ત્યાં સુધી બધી ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે, ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ ત્યાં બધું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, એવું છે. પછી જેમ જેમ આ થતું જશે એમ પછી એની ફૂલ ગવર્મેન્ટ આવી, શુદ્ધાત્માની ફૂલ ગવર્મેન્ટ આવી જશે, એટલે પછી એ કશી વચ્ચેની ગવર્મેન્ટ રહેશે નહીં, એવું છે. એટલે આ સત્સંગમાં ને બેસીએ ને તો ઈ ભાગ દેખાતો જાય છે, ઈ દેખાતો જાય એટલે શુદ્ધ થતું જાય, એવું કેવાય. આ સત્સંગમાં આપણું ઈ પ્રોસેસ થાય છે, હા, એ જ હે ને? થાય છે ને, સત્સંગની અંદર જ આપણું પાકું થતું જાય છે, હા સમજાય? અને હા સત્સંગમાં તો થાય છે જ, પછી ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરતા કરતા કે પછીના સમયની અંદર પણ આપણે અંદર વાગોળતા રહીએ, સંજોગોની અંદર એક જ્ઞાનનું હા એપ્લિકેશન કરતા જઈએ, એટલે પછી એ સમય ધીરે ધીરે વધતો જાય. શું થાય? એ સમય ધીરે હા પહેલા સત્સંગ પૂરતો થતો હોય, પછી સત્સંગથી થોડો સમય એની અસર વધે, પછી એ ટાઈમ રહે, એમ કરતા કરતા પોતે પછી ધીરે ધીરે કરી અને કાયમનું થઈ જાય. પછી કન્ટિન્યુ, જેમ આપણે સાયકલ ને વ્હીકલ ચલાવતા હોય છે, શરૂઆતના સમયમાં બધું હોય છે, પછી તો જેમ હરતા ફરતા 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 બી માણસ ચલાવી શકે છે, એ જેમ આ જ્ઞાનની સમજણ જેટલી જેટલી સત્સંગમાં બેઝિક ખબર પડે, પછી એની એપ્લિકેશન કરતા 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 આપણને દ્રઢ થઈ જાય, પછી દરેકે દરેક સંજોગોની અંદર એક જ્ઞાનની એપ્લિકેશન થતી જાય અને અંદરથી આપણને આનંદ વધતો જાય આપણો. રાઈટ. બરાબર અમીબેન? ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ટૂંકાજી હવે આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરી, હું પદ મૂકું છું. હા, દીપકાનંદજી છો તમે? યસ. બીજાના દોષ જોવાથી વધે છે વેર યજંપે, ઘટે છે સ્નેહને સંબંધ મળે છે ક્લેશ હૃદય કંપે, બીજાના દોષ જોવાથી. જગતની સર્વ અથડામણ બીજાને આક્ષેપી ઊભી, જો ઢૂંઢે કોઈ ખુદની ભૂલ તો શાંતિ વિશ્વે તૂર્ત યોગી, બીજાના દોષ જોવાથી. તૂટ્યું જો માનવીનું મન, ફરી સંતાતા લાગે યોગ, ત્યાં સુધી જીવતો નથી દેહ, જીવે છે આંતરિક ભૂલચૂક, બીજાના દોષ જોવાથી. જગત દોષિત છે જ નહીં, ઉદય કર મોનો સઘળો નાશ, ગલન વખતે
નિહાળી લે ભરેલા પૂરણે કર્યો તો સ્વાદ બીજાના દોષ જોવાથી પ્રકાશજી જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે બોલો દીપકાનજી. કૃપાનંદજી હવે પ્રકાશ પાડો. બીજાના દોષ જોવાથી વધે છે વેર અજંપે, ઘટે છે સ્નેહ અને સંબંધ, મળે છે ક્લેશ હૃદય કંપે. તો કે જ્યાં જ્યાં પણ પોતાની ભૂલો નથી દેખાતી અને બીજાની ભૂલો દેખાય છે ત્યાં સમજવાનું કે ત્યાં ક્યારેય સ્નેહ કે એ હોય પ્રેમ હોય નહીં. કોઈ પણ બીજાની ભૂલ જોઈ એટલે સમજી લેવાનું કે ત્યાં પ્રેમ છે નહીં. સમજાય ને? અને શું થાય છે કે વેર વધે છે. તો કે ઘરની અંદર પણ આપણે એકબીજાના ભૂલો જોઈએ તો શું થાય કે એના લીધે ઘરની અંદર પણ વેર અને અજંપો રહ્યા જ કરે છે. અને જે સંબંધો છે એ સંબંધોની અંદર જે સ્નેહ હોય છે એ સ્નેહ ધીરે ધીરે કરીને ઓછો થતો જાય. હસબન્ડ વાઈફ ની અંદર આપણે જોઈએ, છોકરાઓની અંદર જોઈએ. અને દાદા ભગવાને પોતાની જોડે આટલા બધા વખત રહ્યા પણ તે છતાંય ક્યારે એમને પોતાના નજીકના હોય કે આજુબાજુના હોય કે જગતના કોઈ પણ જીવો હોય એના પણ દોષ ક્યારેય જોયા નથી. એને આધારે શું થયું કે એના આધારે એ જે સ્નેહનો તાતણો છે એ સ્નેહનો સંબંધ છે એ ક્યારેય એમને તૂટવા દીધો નથી. સમજાય ને? એક જ્ઞાની પુરુષ નું જીવતું ઉદાહરણ આપણે જોયું અને એના થકી આપણે પણ એ સમજણ અંદર પાકી કરી લેવાની કે ભાઈ ઘરના સભ્યો છે કે આપણા આજુબાજુના અથવા આપણે ઋણાનુબંધના જે લોકો છે બહારના જોડે તો આગળ આપણે કરવાનું જ છે, પરંતુ નજીકના ભાગમાં જ્યાં જ્યાં આપણે સ્નેહનો સંબંધ છે એ સંબંધની અંદર જો દોષ જોઈશું તો સ્નેહનો સંબંધ શું થશે? તૂટતો જશે. શું થશે? એ ઘટતો જશે સ્નેહનો સંબંધ. અને સ્નેહનો સંબંધ ઘટે એટલે પછી એ ત્યાં આપણને રહેવાનું મન ના થાય. તો ઘણા બધા કારણો, ક્લેશ ઉભો થઈ જાય, નાની નાની વાતોમાં કકડાટ થઈ રાખે. એટલે કે આ એક જ વસ્તુના કારણે છે કે એના દોષો જોવાથી. તો કે આપણે એ ભાગની અંદર ખૂબ જ જાગૃતિની જરૂર છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ આપણે ઘરની અંદર કઈ પણ સંજોગ બને, કઈ પણ પ્લસ થાય માઇનસ થાય તો કે આપણે પોતે અંદર નક્કી રાખવું કે મારે ઘરની અંદર ઘરના સભ્યો અને પોતાના જે રિલેટિવ્સ છે એ લોકોનો કોઈ પણ દોષ જોવો નથી. પહેલું નક્કી રાખવું. અને જ્યાં જ્યાં પણ દેખાઈ જાય છે તો કે એ ભાગની અંદર અવશ્ય પ્રતિક્રમણ હોવા ઘટે. સમજાય ને? એટલે કે એવા પ્રતિક્રમણ નું અત્યારે એની પાછળ જોડે ને જોડે રાખવાનું. કારણ કે સંજોગોનું દબાણ આવે અને પાછલી આપણી અજ્ઞાન માન્યતાઓ કામ કરે એના આધારે કદાચ સંજોગોના આધારે જોવા જાય. પરંતુ પોતે જો નક્કી હોય કે મારે નથી જ જોવા તો કે તરત જ પ્રતિક્રમણ કરી પાછું એ ચોખ્ખો કરતો જ જાય. તો કે આટલી સમજણ આપણે પાકી રાખીશું ને તો કે આ ઘરની અંદર જે સ્નેહ સંબંધ છે, જે જ્ઞાની પુરુષ છે દરેક જીવની જોડે એ પોતે આ સ્નેહના સંબંધ એટલે પ્રેમના સંબંધથી જોડાયેલા હતા. એનું મુખ્ય કારણ જો મને સમજાય છે તો કે ક્યારેય કોઈનો દોષ જોયો નથી. સમજાય ને? તો કે એ સમજણ આપણે જેટલી પાકી કરતા જઈશું એટલું આપણને ક્લેશ અને કરાપો અજંપો રહેશે નહીં એવું સમજાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. આમાં એક વસ્તુ નો જે દાદાએ પ્રકાશ પાડ્યો છે ને તે આપણે સમજીએ. દોષ વિચાર અને દોષ જોવો બેમાં કોઈ ફેર લાગે છે? દોષ વિચારવો અને દોષ જોવો બેમાં કોઈ ફેર લાગે છે? દાદા કે આસમાન જમીનનો ફરક છે.
વિચારવું એટલે જે આપણી માન્યતા અંદર હોય ને કે આવું ના હોવું જોઈએ, એ માન્યતા વ્યક્ત થાય છે. અને એ માન્યતા વ્યક્ત થાય એમાં જ્યારે બુદ્ધિ ભળે ત્યારે એ બુદ્ધિ સામાન્ય કરતા જુએ, અને સામાન્ય કરતા જુએ ને ત્યારે સામાન્ય દોષિત જુએ. હવે ખબર પડી દોષ વિચારવાનો દોષ જોવામાં? જોવાનો એટલે દોષ દ્રષ્ટિ પ્રત્યક્ષ થઈ કહેવાય. એ બહુ મોટું જોખમ છે. વિચાર તો આવે, ખ્યાલ આવ્યો? જોવાથી સામા કરતા જુએ છે, અને જ્યારે સામાન્ય કરતા જુએ એટલે પછી ત્યાં એને એ દોષિત દેખાય પછી, એટલે એ પોતે દોષિત જુએ છે. આ ખ્યાલ આવ્યો? બહુ જબરજસ્ત છોડ છે. અને અહીંયા દોષ જોયો તો પ્રતિક્રમણ માંગે, એટલે નિજ દોષ દર્શન થી નિર્દોષ જે આખી એ આપણું એક આખું અક્રમ આવેલું એવી રીતે, એની બુક પણ છે, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે કેળવવી કરીને. એટલે અહીંયા દાદાએ જે કીધું ને, અમે દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને આખા જગતને નિર્દોષ જોયું. એટલે મનમાં વિચાર આવે કે આવું કેમ કર્યું, આવું તો કઈ હોય, આવું ના હોવું જોઈએ. એટલે ત્યાં એ પોતે ભળતા નથી, પોતે જાગ્રત રહીને એમણે આવું કેમ કર્યું એ સમજે, અને સામાન્ય આજે એ નિર્દોષ છે, કારણ કે વ્યક્તિ કરતા નથી, શક્તિ કરે છે. આનો આ ફોડ બહુ સરસ છે. એટલે દોષ જોવો અને દોષ વિચારવો, એમાં આટલો બધો તફાવત છે. જોવામાં દોષ પ્રત્યક્ષ થાય છે એટલે વ્યક્તિ દોષિત મનાય છે, જોવાય છે. અને જ્યાં વ્યક્તિ દોષિત જોવાય તો એ વ્યક્તિ તો વ્યક્તિ સ્વરૂપે હોવા છતાં છે પરમાત્મા. એટલે અંદર એ દોષ આરોપણ નારાયણ ઉપર જાય છે, અને નારાયણ ઉપર થયેલો દોષ પછી લક્ષ્મીજીની કૃપા તમારા પર થાય નહીં, એટલે બીજી બધી તકલીફો ને બધી અડચણો આવે. એટલે નિર્દોષ દ્રષ્ટિથી કેવી રીતે આપણો વ્યવહાર પણ ઉચકાય, આપણા ઘરમાં લક્ષ્મી પણ આવે, અને બધું સરસ ચાલે અહીંયા. અને જે એવી રીતે દોષિત જોવાથી જે સામાનું મન તૂટે છે, મન તૂટ્યું ને એટલે પછી એને સંધાતા યુગ લાગે એમ કરીને જે કીધું છે એ સંધાવવું બહુ અઘરું છે. એ જેમ દોરી કપાઈ જાય પાછી એને જોડાય નહીં, એને જોડવી હોય તો ગાંઠ બાંધવી પડે, તો પછી ગાંઠ ખડક ખડક થાય ને વચ્ચે, તેવું આપણું પાછું સંબંધ થઈ જાય, ખટકારા વાળું ખડક ખડક થયા કરે, વારે ઘડી પછી એની અસર આયા કરે. એટલે એમાંથી છૂટવા માટે આખી પરિસ્થિતિ તો પતી જાય છે, પણ એને પાછળથી વાગોડીને સમજીને ફિટ કરી દેવાનું. એટલે આગળ માનેલું છે માટે આજે દેખાય છે. હવે આજે એને સમજી લઈએ, એટલે આજે રાઈટ સમજણથી એને જોઈ લઈએ તો પછી એ દેખાશે. એટલે જોવાના ભાગમાં પુરુષાર્થ કયો છે. પુરુષાર્થનો ભાગ આખો જોવાના ભાગમાં છે, અને એ કમ્પ્લીટ થાય એટલે પાકું સિદ્ધ થઈ જાય કે નિર્દોષ જ છે, તો એ બાબત જણાઈ ગઈ કહેવાય. જણાઈ ગયા પછી એની આગળ કોઈ પુરુષાર્થ રહેતો નથી. ના જણાયું એટલે ના અનુભવાયું, ના સિદ્ધ થયું, ત્યાં સુધી જો કરીને, એટલે કે જોઈને એટલે સમજીને એમની નિર્દોષિતા સ્થાપિત કરી દેવાની છે. અને એ થયું એ દાદા કે અમને કોઈ દોષિત દેખાતું જ નથી. તે એમની કેવી યાત્રા થઈ હશે, આખી નિર્દોષ જોવાની યાત્રા કઈ રીતને. અને એમ કે એટલો બધો માર ખાધો છે ને, એટલો બધો માર ખાધો છે, માર ખાઈને હું સીધો થયો છું.
આપણે એ તો એમના શબ્દો તો આપણે આમ જ બોલી લઈએ છીએ, પણ જો એ આપણી સમજણમાં આવે ને તો આપણે પણ એમાં સીધા થઈ જઈએ એમ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય અભિબેન એટલે સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપણે જે વિચારને જે દોષો કીધા છે તો ત્યાં જ શૂટ ઓન સાઇડ એને પોઝિટિવ કરી દેવાનું, એવું કહેવા માંગો છો? એટલે સામાના માટે સ્પંદન ઊભું થયું ત્યારથી જ ચેતી જવાનું, કારણ કે પછી બુદ્ધિને બધું ભળી જશે ને તો એ તો બુદ્ધિ તો એ તરફની છે જ કેળવાયેલી આખી આપણી કચરો કે ને એવી માન્યતા જ છે. બુદ્ધિ કરતા જુએ કરતા જુએ એટલે પછી એમને દોષિત જુએ કે અરે એવી રીતે આપણને દેખાડે કે આ હવા છે કરીને, આ હવા છે કરીને. એટલે એટલે કીધું ને બીજાના દોષ જોવાથી કીધું. એટલે અહીંયા એ સમજી લઈએ. એ બધી દાદાની વાતો એટલી બધી ઝીણી ઝીણી છે ને, સામાન્ય છે, પણ એ આખી સમજણની ગહનતા ગુહ્યતા આપણને સમજાય અને વાત પછી ફિટ થઈ જાય ને આપણા જીવનમાં પછી એ સમજણ રૂપે જીવાય. હા, એટલે ફરીને તો ત્યાં જ આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ કરતું નથી, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. તો ત્યાં આગળ જો આ ફિટ થઈ ગયું, ત્યાં આગળ જો આ ફિટ થઈ ગયું એનો શું મતલબ? ત્યાં આ ફિટ કરવાનું છે. હા. આ થઈ ગયું, જો હું જ્ઞાનમાં રહું તો પછી આખું જગત નિર્દોષ જ દેખાશે, એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. રાઈટ. સમજાયું? જો હું આગળ રહું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સમજાયું? એ બધી વાતો છે ને મિનિંગલેસ થાય. મારે આગળ રહેવું છે, મારે નિર્દોષ જોવું છે, કારણ કે છે દાદા મને એ વાત ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. એ મહાત્માઓ એક વિનંતી, આ પાવરફુલ સામાયિક ને પુરુષાર્થ છે. તો આટલા 20-22 મહાત્માઓ આવે છે, તો દરરોજના એક લઈએ તો શેર કરે એમનો એક્સપિરિયન્સ, નિર્દોષ જોવાનો, ક્યાં જોયો, શું થયું. કોઈ વોલેન્ટિયર છે કાલ માટે? કોઈ નથી? કાલે વિચારીને બોલ્યો એટલે આગળ. આજે એકદમ કદાચ જવાબ નહીં આવે. અને કોઈ કરજો તમે અને પછી શેર કરજો. ચાલો એવું કરીએ. ઓકે, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો સવારે 6:30 એક મિનિટ દીપકાજી, મંત્ર બોલાવો. કેશુભાઈ, હા, હસમુખાજી, નમો વિતરાગાય. અમે બેન ફોલો કરો. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગ્યે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક્સપિરિયન્સ લઈને આવજો. એક્સપિરિયન્સ લઈને આવજો. ભલે 5 મિનિટ નો હોય પણ વાત કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ.